the last 4 weeks. It is a wonderful Advent season for us. Particularly, it's a first Christmas season for us in this land, particularly among our congregation. It's a lot of joy, lot of sharing, lot of songs, lot of people involved in this Advent season to celebrate the message of Christ to the people. And as a brother, Deva, thank you everyone, and everyone did the greatest job. One of the person continuously impressed in this Christmas carol round is our Santa. Brother Jessins took that uh, ministry and very impressed, and he dedicated and spent hours and hours to stay with our team to bless the people. Not only him, but each and everyone. I'm really thankful to you for bringing the Christmas story alive through our music, songs, and our worship. Our choir is very impressive. They sang very well, and their Christmas carols are beautiful. And even their carols cross our borders, and they really made a great impact in India and Houston. Thank you so much for choir members and your talents for the Lord. In this season, we continue to meditate on the royalty of our Christ. We did meditate that there is the Prince of Peace, mighty God, everlasting Father. Today, we are going to talk about our Christ is the wonderful counselor. இந்த நாளில ஆண்டவருடைய செய்தியாக ஆண்டவர் நமக்கு ஆலோசனை கர்த்தர் என்கிற தலைப்பில் உங்களோடு கூட தேவனுடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆலோசனை என்று சொன்னவுடனே நமக்கு உடனடியாக வரக்கூடியவர் யார்? நம்முடைய மனதில் சற்று சிந்தித்து பாருங்க. நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடியவர் யார்? நாம் மானிடர், நாம் மனுஷர்கள், நாம் பல்வேறு பிரச்சனைகளிலே சந்திக்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளங்களை ஒருவிடம் கொட்டி தீர்க்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம். அப்படி கொட்டி தீர்வதற்கு நாம் எல்லாரிடம் நாம் சொல்வதில்லை. ஒரு சிலரை நாம் மிகவும் நம்முடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவர்களாக நாம் வைத்திருக்கிறோம். அவர்களிடம் போய் நம்முடைய பிரச்சனைகளை சொல்வோம். அவர்களிடமிருந்து நல்ல ஆலோசனைகளையும் நல்ல அறிவுரைகளையும் கேட்போம். அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய பிரச்சனைகளை தீர்வு பண்ணுவோம். இது எல்லாருக்கும் உரித்தானது. கடந்த 35 ஆண்டுகளாக இந்த ஊழியத்தில் இருக்கக்கூடிய நான் அதிகமாக காணக்கூடியது இந்த காலங்களில இந்த ஆலோசனை ஊழியம். அநேகர் தங்களுடைய வாழ்வின் பிரச்சனைகளை போதகர்களாக எங்களை சந்திக்கும் பொழுது அதை சொல்லுவார்கள். அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். அவர்களுக்கு வேத புத்தகத்திலிருந்து ஆலோசனை சொல்வோம். சத்தியத்தை அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்வோம். ஆண்டவரிடத்திலே அவர்களை வழி நடத்துவோம். The counseling ministry is a part of pastoral ministry nowadays more and more because we encounter and faces a lot of challenges. But we won't share every challenges and problems to everyone. We have some people in our hearts, closer to our heart. We only share our problems with them so that we may get some good advices, counseling, and guidance. It is a part of the human life. So who is your counselor on this year? You may identify a person, a man or woman in this world. Today, I would like to focus the wonderful counselor in the world. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அறிவிக்கும் பொழுது அவர் ஆலோசனை கர்த்தர் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடியவர். ஆனால் ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய எல்லாரையும் விட அவர் மேலானவர். அவருக்கு நிகராக ஒருவரும் கிடையாது. There is no one compatible with God to give counseling and advices to the human beings. Sometimes we don't recognize it. We trust more people than God. We search for people for advices and counseling than God. But today, in the scriptures season, God is calling back again to focus on Him
because he is our wonderful counselor. ஆலோசனையில இந்த உலகத்திலே சொல்லும்போது பலர் ஆலோசனை சொல்வார்கள். Someone said to me, there are many people are willing to give advices. True. ஆலோசனைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அநேகர் இந்த உலகத்திலே உண்டு. சிலர் ஆலோசனை சொல்வதே ஊழியமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் மனிதர்களாகிய நாம் ஆலோசனை சொல்வதற்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆலோசனைக்காரராக இருப்பதற்கும் மிகுந்த வித்தியாசம் இருக்கிறது. We are human being. We can give our best advices to the people, but we cannot take their burdens on us to carry on in our lives. We are human beings. We give advices. We give good counseling. We give good guidance. True. ஆனால் எல்லா விதத்திலும் நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை கர்த்தாவாக இருக்க முடியாது. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ஒரு ஆலோசனை கர்த்தராக நமக்குள் இருக்கிறார் என்பதை யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவருடைய கடைசி பிரார்த்தனை அந்த ஜெபத்துல ஆண்டவர் அழகாக சொல்லுகிறார். யோவான் 14ஆம் அதிகாரம், 15ஆம் அதிகாரம், 16ஆம் அதிகாரம், இந்த அதிகாரங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கடைசி பிரசங்கம். இந்த பிரசங்கத்திலே ஆண்டவர் தனக்கு பின் வரக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஆலோசனை கர்த்தராக அவர் எப்படி நம்முடைய வாழ்விலே இடைபடுகிறார் என்று சொல்லி தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிறார். யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 16வது 18வது வசனத்தை கவனித்து பாருங்கள். அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன், அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருக்கும்படி சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றரவாளன் அவர் உங்களுக்கு தந்தருளுவார். அந்த இடத்தை கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். வேறொரு தேற்றவாளன். ஏற்கனவே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு தேற்றவாளர், ஆலோசனை கர்த்தாவாக நமக்கு வெளிப்பட்டு இருக்கிறார். இப்பொழுது ஆண்டவர் தனது ஆவியை அனுப்பி நமக்கு ஒரு தேற்றவாளரை அனுப்புவதாக வாக்கு பண்ணுகிறார். 17வது வசனத்தை பாருங்கள். உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவரை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாது. அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள். நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன், உங்களிடத்தில் வருவேன் என்று ஆண்டவர் அழகாக சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொன்ன மிகப்பெரிய வாக்குறுதி என்ன தெரியுமா? உலகம் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். To the end of the age I will be with you. How he is going to be with us or with the people if he is in heaven at the right hand of the Father? That's why Jesus said, I will send another counselor to you. இங்கே the counselor என்று சொல்லும் பொழுது கிரேக்க மொழியில் பாரக்லேட்ஸ் என்கிற சொல், அதற்கு அடிப்படையான இணையான ஒரு தமிழ் சொல் என்பது நமக்காக வாதிடுகிறவர் என்று சொல். நமக்காக வாதிடுகிற ஒரு வக்கீல் என்று பொருள். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. அவர் நமக்கு சகல சத்தியத்தையும் அறிவிக்கிறது மட்டுமல்ல, நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணி நமக்கு உதவி செய்கிறவர். Lord Jesus clearly told the disciples that he will be with them through the presence of the Holy Spirit to experience the greatest counsel of God in their lives, especially in their troubles. நம்முடைய ஆலோசனை கர்த்தர் ஏதோ ஆலோசனை சொல்லிவிட்டு தூரை போயிடவில்லை. இந்த ஆலோசனை கர்த்தருடைய முதல் பண்பு என்னவென்றால், அவர் நம்முடைய வாழ்விலே நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார். நாம் படுகிற துன்பத்தையும், நாம் படுகிற கஷ்டத்தையும், நாம் படுகிற எல்லா வித சேலஞ்சஸையும் ஆண்டவர் பார்த்து ஆண்டவர் நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார். உலகத்தில ஆலோசனைக்காரர்கள் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லிவிட்டு போய்விடுவார்கள். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட தங்கி இருக்கிறார். அதற்கு தான் அவர் ஆலோசனை கர்த்தாவாக இருக்கிறார். தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்ற வெளிப்பாடே கிறிஸ்துமஸ் வெளிப்பாடு. குறிப்பாக பாருங்கள், ஆண்டவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயர். இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம். தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். எல்லா காலங்களிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். எல்லா வேளைகளிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நாம் திக்கு தடுமாறி திரியும் பொழுது அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஏனென்றால் ஆண்டவர் நம்மை கைவிடுவதில்லை, அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதும் இல்லை.
இதே வாக்குத்தத்தத்தை வேத புத்தகத்தில் பல்வேறு இடங்களிலே ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். Turn your Bible to Haggai chapter 2 verse 5. அதிலே ஆண்டவர் விதமாய் சொல்லுகிறார், நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகிற போது நான் உங்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின்படியே என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டிருப்பார், பயப்படாதிருங்கள். பாபிலோனிலிருந்து சிறையாக பிடிக்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி வருகிற காலங்களிலே அவர்களுக்கு இருந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை, எப்படி தங்களுடைய நாட்டுக்கு திரும்பி வரும் பொழுது வாழ்வது, என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்க போகிறது, அதை எப்படி தீர்ப்பது என்ற மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விகளோடு அவர்கள் இருக்கும் போது ஆகாய் தீர்க்கதரிசி அழகாக சொல்லுகிறார், என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவிலே நிலை கொண்டிருப்பார், பயப்படாதீர்கள். ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் ஆலோசனை கர்த்தர், பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவினுடைய பிரசன்னத்தை நமக்கு கொண்டு வருவது மட்டுமின்றி அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில சரியான ஆலோசனை கொடுப்பதற்காக நம்மோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார். நமக்கு நன்றாக தெரியும், நம்மை பற்றி தெரியாதவர்களுக்கு நம்முடைய பிரச்சனைகளை சொல்வதில்லை. நம்முடைய வாழ்வை பற்றி அறியாதவர்களுக்கோ நம்மோடு கூட தொடர்பு இல்லாதவர்களுக்கோ நம்முடைய பிரச்சனைகளை சொல்வதில்லை. No one can tell their own problems and stories to their strangers because there is no connection with the strangers. But we can share someone who is closer to our heart, maybe in the family, maybe close friend, maybe someone close in the church. அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு மாத்திரம் தான் நம்முடைய உள்ளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறோம். இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் நம்ம மத்தியில வாசம் பண்ணுகிறபடியினாலே அவர் நம்மை பூரணமாய் அறிந்திருக்கிறார். தேவன் நம்முடைய வாழ்வை தெளிவாய் அறிந்திருக்கிறார். நம்முடைய பிறப்பு முதல் நம்முடைய முடிவு மட்டும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். நம்முடைய பலம் அவருக்கு தெரியும், நம்முடைய பலவீனம் அவருக்கு தெரியும், நம்முடைய சோதனைகள் அவருக்கு தெரியும், நம்முடைய வேதனைகள் அவருக்கு தெரியும், நம்முடைய இழப்புகள் அவருக்கு தெரியும், நம்முடைய வெற்றிகள் அவருக்கு தெரியும். நம்முடைய எல்லாவற்றிலும் உயர்விலும் தாழ்விலும் அவருக்கு தெரியும். God knows our each and everyone very clearly. No one can talk about us to him. He knows you very well. He knows your strength and your weaknesses, ups and downs. ஆனால் இந்த ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிற வாசம் பண்ணுகிறபடினாலே, நம்மை அறிந்திருக்கிறபடினாலே நமக்கு சரியான ஆலோசனை கர்த்தராக அவர் இருக்கிறார். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே பவுல் அப்போஸ்தலன் விதமாய் சொல்லுகிறார். Roman chapter 8 verse 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் நம்மத்திலே இருக்கிறதுனாலே, இந்த ஆவியானவருடைய ஒத்தாசையினாலே, கிருபையினாலே, அவர் வல்லமையினாலே, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதல் உலகத்திற்கு பிரதிஷ்டமானபடியினாலே அதே ஆவியானவர் நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார். பிரியமானவர்களே, அவருக்கு நன்றாக தெரியும் நம்முடைய இயல்புகள் என்னவென்று, நாம் எப்படி ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். நாம் ஜெபம் பண்ண முடியலைன்னா நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம்முடைய ஆவியோடு கூட அவரும் ஜெபிக்கிறார். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் ஆலோசனை கர்த்தர் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? அவர் ஆலோசனை சொல்வது மட்டுமன்றி அவர் நம்மோடு தங்கி வாழ்ந்து வாசம் பண்ணி நம்மை அறிந்த தேவனாக இருக்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டில ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்தரத்திலே நடத்தின பொழுது ஆண்டவர் அவர்களுக்காக சொன்ன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டளை என்னவென்றால் உடன்படிக்கை பெட்டியை ஏற்படுத்துவது, உடன்படிக்கை ஆசரிப்பு கூடாரத்தை ஏற்படுத்துவது. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை ஆண்டவர் எப்படி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தெளிவாக இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். ஆனால் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் எதற்காக தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வனாந்தரத்திலே செய்ய கொடுத்தார் தெரியுமா? Turn your Bible to Exodus chapter 25 verse 8. அதிலே ஆண்டவர் அழகாக சொல்லுகிறார். யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே, அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக. ஆசரிப்பு கூடாரம் தேவன் நம்ம மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறார் என்கிற சத்தியத்தின் அடையாளமாக ஒரு வெளிப்படையான ஒரு காட்சியாக ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறார்.
அவர்கள் எல்லாரும் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எண்ணுவார்கள், தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அந்த காலத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பார்த்தவர்கள் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொன்னார். இந்த காலத்திலே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இம்மானுவேலராக பிறந்திருக்கிறார். அவரை பார்க்கும் பொழுது தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்கிற ஒரு ஆழமான ஒரு உறுதி நமக்குள் வருகிறது இல்லையா? நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆலோசனை கர்த்தராக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் இருக்க வேண்டும் என்றால், ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுவதற்கு நம்முடைய வாழ்வை இடம் கொடுக்க வேண்டும். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ பல்வேறு சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் கடுமையான கஷ்டங்களையும் சந்திக்கிற சூழ்நிலையில யார் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று நீ அங்கலாய்ப்பாய் என்றால், இந்த நாளிலே ஒரு நற்செய்தியை உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கிறேன். இம்மானுவேலராகிய நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்ம மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிற ஆண்டவர். தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினாலே அந்த வாசம் பண்ணுகிற ஒரு அனுபவத்தை கருகிற ஆண்டவர் இந்த நாளிலே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வர காத்திருக்கிறான். உன் வாசல் கதவை தட்டுகிறேன், கதவை திரை என்று சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறார். ஆண்டவரை உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவரோடு வாழும் வாக்கியத்தை பெற்றவர்கள். ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் ஆண்டவர் அவருக்குள் வாசம் பண்ணும் கிருபையை பெற்றவர்கள். ஆண்டவர் நம்மத்திலே வாசம் பண்ணுகிறதுனாலே அவர் நமக்கு ஆலோசனை கர்த்தராக இருக்கிறார். There was a story about a father. One rainy day, a father was babysitting his children and had the task of keeping them entertained. So he assigned specific tasks to each child. To keep his 10-year-old son busy, for a while he took a picture of a map of the United States from a magazine and cut it up into little pieces and asked him to reassemble the map correctly. Surprisingly, the son had put the map together perfectly, far faster than he thought. He asked his son how in the world he had done so well, so quickly. The boy responded, "Well, Dad, I probably couldn't accept. I noticed that on the back was a picture of a man. I simply put the picture of a man together correctly, and the world took care of itself." This is what happens to us when we have the clear picture of Jesus' presence in our life. அருமையான சகோதரனே, சகோதரி, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகளிலே சரியான ஆலோசனை பெறுவதற்காக நீ திக்கு முக்காடி கொண்டிருந்தால், நீ பார்க்க வேண்டிய நபர், நீ தேட வேண்டிய நபர், அழைக்க வேண்டிய நபர், உன்னோடு கூட வாசம் பண்ண காத்திருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அதைத்தான் இந்த பகுதியிலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இயேசு நம்மத்திலே வாசம் பண்ணுகிறார், ஆலோசனை கர்த்தராக. இரண்டாவது, இந்த யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்துல 19ஆம் 21வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால், அங்கே ஆண்டவர் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுகிறார். 19வது வசனத்துல, இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது, நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள். நான் பிழைக்கிறபடியினாலும் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள். நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள். என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவைகளை கைக்கொள்ளுகிறவனே என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான். என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாயிருக்கிறான். நானும் அவனில் அன்பாயிருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறான். முதலாவது பார்த்தோம், ஆலோசனை கர்த்தர் நம்ம மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறார். இரண்டாவது, ஆலோசனை கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார், தம்முடைய சத்தியங்களை நமக்கு அறிவிக்கிறார். Jesus told his disciples that he will continue to teach them the truths of God through his Holy Spirit, through the Word of God every day, so that they may experience God's wonderful dimensions of truth and also experience God's amazing ways in their life. ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஆலோசனை கர்த்தர் கற்றுக் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆண்டவர் நமக்கு ஆலோசனை சொல்வது மட்டுமல்ல, நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற ஆண்டவர். காரியங்களை தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு ஆசிரியராக ஆண்டவர் இருக்கிறார். எப்படி கற்றுக் கொடுக்கிறார்? அடிப்படையில அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய், ஆண்டவருடைய வேத வார்த்தைகளின் மூலமாய் தேவன் நமக்கு தினமும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஒரு ஆலோசனை கர்த்தராக ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவைகள். தேவனுடைய சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. அநேகர் வேத புத்தகத்தை
தூர தள்ளிவிட்டு ஆண்டவரை என்னோடு பேசும் என்று சொல்வார்கள். அவர்களுக்கான நான் வருத்தப்படுகிறேன். ஏனென்றால் முதலாவது ஆண்டவர் நம்மோடு கூட கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பள்ளிக்கூடம் அது வேத புத்தகம் தான். சங்கீதம் 119:24 பாருங்கள். Psalm 119 verse 24. Psalm says, your testimonies also are my delight and my counselors. உம்முடைய சாட்சிகள் எனக்கு இன்பமும் என் ஆலோசனைக்காரருமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு மிக சிறப்பான ஆலோசனைக்காரராக ஆண்டவர் கிருபையாக கொடுத்திருக்கிறார். ஏனென்றால் ஆலோசனை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் விழுந்து போவார்கள். அநேக ஆலோசனைக்காரர் இருக்கும் என்ற இடத்தில் சுகம் உண்டாகும் என்று சொல்லி நீதிமொழிகள் 11ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். If you read the scripture, if you learn the scripture from the Lord, and you can understand the ways and the dimensions of God's teaching in your life. The best teacher to teach God's word is God himself. The best teacher who teaches about God and yourselves and everything is God himself. And God's word is a vital source of God's communication to us. சில சமயத்தில் நாம் இதை தவறாக நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். சில சமயத்தில் நாம் இதை ஒரு சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. ஒரு போதகராக நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற காரியம், அடிக்கடி நான் பிரசங்கம் முழுவதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன். வேத புத்தகத்தை தினந்தோறும் வாசித்து தியானித்து கற்றுக்கொள்ளுகிற அனுபவம் நம்முடைய திருச்சபையில் உள்ள எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டும். ஆண்களாயிருந்தாலும் சரி, பெண்களாயிருந்தாலும் சரி, வாலிப சகோதர சகோதரியாயிருந்தாலும் சரி, சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் வேதத்தை வாசித்து தியானித்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அநேக நாம் சொல்லுவோம், எனக்கு ரொம்பவும் பிஸியாக இருக்கிறது, நான் ரொம்பவும் டயர்டாக இருக்கிறது, எனக்கு பல்வேறு வேலைகள், எனக்கு மனது சரியில்லை, அது சரியில்லை என்று சொல்லி பல்வேறு காரணங்களை நாம் சொல்லலாம். ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன், தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாய் கர்த்தர் நமக்கு ஆலோசனை தருவதற்கு காத்திருக்கிறார். யார் யாரெல்லாம் வாஞ்சியோடு காத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் அதை கொடுப்பதற்கு காத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு அநேகர் சொல்வார்கள், ஆண்டவர் எனக்கு ஒன்றும் பேசவில்லை, ஆண்டவர் என்னோடு கூட எதுவும் பற்றி சொல்லவில்லை. வேதத்தை திறந்து பாருங்கள், வாசித்து பாருங்கள், ஆண்டவரோடு கேளுங்கள், ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுவார். கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்காதவர்கள், தியானிக்காதவர்கள், அதை கற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஒருபோதும் ஆண்டவருடைய ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்வது கடினமான காரியம். இது எப்படி இருக்கவென்றால், நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ஜிபிஎஸ்ஓ அல்லது மேப்போ கையிலே வைத்திருக்கலாம். அந்த எங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி உங்களுக்கு அந்த மேப் இல்லை என்றால் நீங்கள் எப்படி அந்த இடத்துக்கு சரியான நேரத்திலே சரியான முறையிலே போய் சேர முடியாதோ, அதுபோல வேத புத்தகத்தை வாசிக்காதவர்கள், தியானிக்காதவர்கள், கற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் தேவன் வைத்திருக்கக்கூடிய தீர்மானத்திற்கும் அவருடைய திட்டங்களுக்கும் அறிவது போவது கடினமான காரியம். You got to learn the God's word, to learn from God himself, so that you can understand the plans of God in your life, the purpose of God's in your life, the destiny of your life. You got to learn from God through his word. மார்க் 13ஆம் அதிகாரம் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் மார்க் சுவிசேஷத்துல. அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் 2ஆம் வருகைக்கு குறித்ததான அடையாளங்களை குறித்து ஆண்டவர் சீஷர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். அப்படி கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அவர் அழகாக சொல்லுகிறார், கடைசி காலத்துல என்னென்ன கஷ்டங்கள் எல்லாரும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு வரும் என்று சொல்லி 13ஆவது அதிகாரம் 11ஆவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார். மார்க் 13:11. மார்க் chapter 13 verse 11. I would like to read in English. When they arrest you and deliver you up, do not worry beforehand and premeditate what you will speak. But whatever is given you in that hour, speak that, for it is not you who speak, but the Holy Spirit. ஆண்டவருடைய வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் இந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், பிரச்சனைகள்
உபத்திரவங்கள் தீமைகள் வரும்பொழுது நாம் என்ன பேசுவோம் என்றே நமக்கு தெரியவில்லை, நாம் என்ன செய்வோம் என்று நமக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஏனென்றால் ஏற்கனவே நாம் அவருடைய வேத புத்தகத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். I would like to tell you a story. One time a woman purchased a book and read a few pages of it, but found it boring and uninteresting. So she laid it aside and rarely looked at it. Then one day, she became acquainted with the author, and it became a loving relationship with him. She married him. After her marriage, now suddenly the book was no longer dull. Every sentence was full of meaning. Every page held her heart, and she was enthralled by each chapter. The only thing that had actually changed was that she now had been touched by the author, and he thought a whole new perspective on the book. The author brought a whole new perspective on the book. The relationship with the author brought alive the book's content. My dear brother and sister, until you have a relationship with God, you cannot have that relationship with God's book, the Bible. ஆண்டவரோடு கூட உங்களுடைய உறவு சரியாக இல்லை என்றால், தேவனுடைய வார்த்தையை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வதும் அதன்படி நடப்பதும் உங்களுக்கு கடினமான காரியம். It may become dull and uninteresting. ஆலோசனை கர்த்தர் நம்மளே தங்கி இருக்கிறார். ஆலோசனை கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். இவ்வளவு பெரிய கிருபைகளை நாம் பெற்று இருக்கிறோம் என்று நினைத்து பார்க்கும் பொழுது இது கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. தேவன் நம்மை அறிந்து நம்மிலே வாசம் பண்ணி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். மூன்றாவதாக இந்த வேத பகுதியிலே யோவான் அழகாக எழுதுகிறார். இந்த வேத பகுதியிலே 22வது வசனம் முதல் 26வது வசனம் வரை. Turn your Bible to John chapter 14 verses 22 to 26. Judas is not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourselves to us, not to the world? So Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and will come to him and make our home with him. இதைத்தான் முதல் பகுதியில் அழகாக சொன்னார். வந்து தங்குகிற ஆண்டவர். Look at the verse 24. When he does not love me, does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father who is sent me. 25வது வசனத்தை தமிழிலே வாசிக்க மிக அழகாக. நான் உங்களோடு தங்கியிருக்கையில் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் என்று அழகாக சொல்லுகிறார். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ஆலோசனை கர்த்தராகிய இவர் வாசம் பண்ணுகிறார், ஆலோசனை கர்த்தராகிய அவர் போதிக்கிறார், மூன்றாவது ஆலோசனை கர்த்தராகிய அவர் வழி நடத்துகிறார். Jesus knew that the disciples would face difficulties and problems every day. And he promised that he, as a wonderful counselor, would guide them to overcome the problems through his wisdom and guidance. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏராளமான பிரச்சனைகள் வருகிறது. பல பிரச்சனைகளை நாம் சந்திப்பது வேத புத்தகத்திலே இல்லை, இல்லையா? நாம் 21ஆம் நூற்றாண்டிலே வாழ்கிறோம். நாம் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் வேத புத்தகத்திலே நேரடியாக எழுதப்படவில்லை. அது அலுவலகத்திலே நீங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனையாக இருக்கலாம், அதாவது அரசியலிலே நாம் சந்திக்கிற பிரச்சனையாக இருக்கலாம், அல்லது நம்முடைய குடும்பங்களிலே நாம் சந்திக்கிற பிரச்சனையாக இருக்கலாம். எல்லா பிரச்சனைகளையும் சில சமயத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது புதிய புதிய பிரச்சனைகள் எல்லாரும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, நம்முடைய சமூகத்திலே, இந்த உலகத்திலே வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் இந்த குறிப்பாக நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே நடக்கும் பிரச்சனைகளை எப்படி நாம் தீர்வு காண்பது என்பதை ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார். அவர் நமக்கு வழி நடத்துகிறார், வெளிப்படுத்துகிறார். சரியான தீர்மானம் நம்முடைய அலுவலகத்தில் எடுப்பதற்கு, சரியான தீர்மானம் நம்முடைய குடும்பத்தில் எடுப்பதற்கு, சரியான தீர்மானம் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எடுப்பதற்கு நம் ஆண்டவர் நமக்கு அன்றன்றும் நம்மை வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆகையால் தான் சங்கீதக்காரன்
அழகாக 32வது சங்கீதம் 8வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார். Psalm number 32 verse 8. நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன். உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். We need God's guidance every day, every minute, every moment in our life. And God has promised that I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. What a great promise. ஆண்டவர் அழகாக கற்றுக் கொடுக்கிறார். அனுதினமும் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். கிறிஸ்து நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் தம்முடைய ஆவியானவராலே. அவர் ஆலோசனை கர்த்தர். அவர் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். அந்த கிருபையை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார். பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் 7ஆம் வசனத்தை நமக்கு பிடித்தமான ஒரு வசனம். அதிலே பவுல் அப்போஸ்தலன் விதமாக சொல்லுகிறார், நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். அன்றாடம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய எல்லா காலங்களிலும் நாம் ஆண்டவரை தேடும் பொழுது, ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது, ஆலோசனை கர்த்தராகிய அவர் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார். அவர் நம்மிலே வாசம் பண்ணுகிறார், நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார், நம்மை வழி நடத்துகிறார். I would like to turn to 2 Chronicles chapter 20. It's a beautiful chapter. You must read the chapter again and again. Because in this chapter, it is a greatest guidance of God to the king Jehoshaphat. Jehoshaphat was in panic. So God sent Jehaziel to send the message to him. 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்தை மாத்திரம் நான் வாசிக்கிறதை கவனமாய் பாருங்கள். அதில் சொல்லுகிறார், இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர் நீங்கள் அல்ல, யூதா மனுஷரே, எருசலேம் ஜனங்களே, நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் இரட்சிப்பை பாருங்கள். பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராக புறப்படுங்கள். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். இங்கே ஒரு போர் வருகிறது. ராஜா பயப்படுகிறார். ஆண்டவர் தம்முடைய தீர்க்கதரிசியை அனுப்பி அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறார். தெளிவாக சொல்லுகிறார், இந்த யுத்தத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும், எந்த வேளையிலே செய்ய வேண்டும், எவ்விதமாக செய்ய வேண்டும், என்ன மனநிலையோடு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவாக இங்கே வழி நடத்துகிறார். பாருங்கள், நாளை தினத்திலே புறப்பட்டு போங்கள், இன்றைக்கு போக வேண்டாம், நாளைக்கு போங்கள், நீங்கள் தரித்து நின்று நான் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நீங்கள் அந்த மனநிலையோடு போங்கள், அந்த போரிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லாவித வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி அழகான ஒரு வழி நடத்துதலை ஆண்டவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, பல்வேறு காலங்களிலே பல்வேறு சமயங்களிலே நாம் தடுமாறுகிறோம். நான் இந்த காரியத்தை நான் எப்படி செய்வது, யாரிடம் போவது, யார் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லி அங்கலாய்க்கும் பொழுது நாம் மறந்து விடுகிற ஒரு நபர் நம்முடைய ஆண்டவர். ஏனென்றால் அவர் நமக்கு எளிதாக தெரிவதில்லை. ஆனால் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற அவர் ஆலோசனை கர்த்தராக நமக்கு இருந்து நாம் எப்படி அந்த காரியங்களை சமாளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். இது வாழ்க்கையிலே அனுபவித்தவர்கள் தான் இதை தெளிவாக சொல்ல முடியும். என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் அறிவித்திருக்கிறேன். இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தெளிவாக எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு சொல்வது போல அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய மகத்துவமான அதிசயங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் பார்த்திருக்கிறேன். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, நீ எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் சரி, ஐயோ நான் எப்படி செய்வது, எப்படி இதை சமாளிப்பது என்று சொல்லி நீ கலக்கத்தோடு இருந்தால் உன் அறை வீட்டுக்கு போ, முழங்கால் படியிடு, ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கேள், ஆண்டவரே எனக்கு ஆலோசனை கர்த்தராக இருந்து எனக்கு வெளிப்படுத்தும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் உன்னை நடத்துவார். I would like to tell you a story about a century story. A ship in a storm was dashed against the rock in Cornwall at the southwest corner of England. A 15-year-old sailor swam to safety on an offshore rock. He climbed up and waited all night
until he was rescued the next morning. A reporter interviewed him and commented, "You must have been shaking all night as you clung to that rock." The young sailor replied, "Yes, I trembled all night with fear and cold." Then he added, "But the rock never stumbled once." But the rock never stumbled once. இதைத்தான் ஆண்டவர் இங்கே கற்றுக் கொடுக்கிறார். நம் ஆண்டவராகிய அந்த கண்மணியில மேலே நம்முடைய வீட்டை கட்டியிருப்போம் என்றால், இந்த ஆண்டவர் மேலே என்னுடைய வாழ்க்கையை ஸ்தாபிப்போம் என்றால், இந்த ஆண்டவரை சார்ந்து நாம் வாழ்வோம் என்றால், நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளிலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, இந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை உனக்கு வருகிறது. நம்முடைய ஆண்டவர் மாட்டு தொழுவத்திலே ஏழ்மையாக பிறந்து நமக்காக வாழ்ந்து மரித்து உயிரோடு எழுந்து பிதாவின் வலது பாசத்தில் வீற்றிருந்து அவர் திரும்பி வரப்போகிற ராஜாவாக இருக்கிறார். அவர் நமக்கு ஆலோசனை கர்த்தராக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ஆலோசனை கர்த்தராக நம்மிலே வாசம் பண்ணுகிறார். ஆலோசனை கர்த்தராக நமக்கு போதிக்கிறார். நம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் ஆலோசனை கர்த்தராக நமக்கு வழிகள் நடத்துதலை வெளிப்படுத்துகிறார். இந்த ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரியவராக இருக்கிறார் பாருங்கள். இந்த ஆண்டவர் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார். உங்கள் பாரங்களை, உங்களுடைய வாழ்வை, உங்களுடைய பிரச்சனைகளை இந்த ஆண்டவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். அவர் உங்களை அழைக்கிறவர், அவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் கட்டாயம் நமக்கு உதவி செய்வார். அவர் ஆலோசனைக்காரராக இருந்து நம்மை வழி நடத்துவார். பிரார்த்தனை செய்வோமா? எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்வோம். கண்களை மூடுவோம், பிரார்த்தனை செய்வோம். ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே இந்த வேளையிலே நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் ஒப்படைப்போம். பிரியமானவர்களே, இது ஒரு நல்ல வேளை. ஆலோசனைக்காக காத்திருக்கிற நாம், ஆலோசனைக்காக அங்குமிங்கும் அலையோடுகிற நாம், ஆலோசனை கர்த்தராகிய கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவருடைய சமூகத்திலே, ஆண்டவரே என் வாழ்விலே வாரும், உம்மிடத்திலே நான் ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு கிருபை தாரும் என்று சொல்லி ஜெபம் செய்வோமா? பிரார்த்தனை செய்வோம். அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையிலே நீர் எங்களோடு கூட பேசினீர், அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆலோசனை கர்த்தாவாக இந்த உலகத்திலே மனிதனாய் பிறந்து அந்த கிருபையை எங்கள் ஒருவருக்கு தருகிறீரே, உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே யார் யாரெல்லாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உம்மை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ, ஆண்டவராகவும் கர்த்தராகவும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ, அவர்களை நீர் ஏற்றுக்கொண்டு ஆசீர்வதித்து அவர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக வாழும்படி ஆலோசனை கர்த்தராகிய உம்முடைய கிருபையினாலே அவர்கள் வாழ்வு நலமாகும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, விசேஷமாக யார் யாரெல்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை உமக்கு அர்ப்பணித்து ஆண்டவரை இன்னும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தடம் புரண்டு கொண்டு இருக்கிறார்களோ, அவர்களோடு நீர் பேசியிருக்கிறீர். ஆலோசனை கர்த்தராகிய நீர் அவர்களை இழுத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, எங்களுடைய தேவைகள், பிரச்சனைகள், வியாதிகள், கஷ்டங்கள், இழப்புகள் எல்லாவற்றிலும் உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். இந்த நாளில் ஆண்டவரே, எங்களுடைய திருச்சபையில் உள்ள எல்லா பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த ஆராதனையை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். குறிப்பாக ஆண்டவரே, தன்னுடைய வேலைக்காக, தன்னுடைய கிரீன் கார்டுக்காக, விசாவுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையான பதிலை தந்து ஆண்டவரே இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்.